ذكر تكم ينير الوجه والقلب ويكسو صاحبه مهابة وجلالا ليلة ويا ذكر تكم ينير الوجه فتهن يا بروال نور لبسال فته والقلب لبهم وسطه يبرال ويكسو صاحبه يذكرون بعد بيت من يادرقوال مهابة وجلالا يقرما موقس لبس كابا لبسوال نتذاكروش قنا ستحجو الله انت استوصال قرما موقس علاجو كالنسو فيت مكبات رايحون اللهم يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية سل ابن تيمية سيناقر كابن تيمية فيت عند سو وشت من ناقر يشلم نبر شيخ الإسلام ابن تيمية فيت عند سو وشت لمن ناقر يدفرم هايباتشو قرماتشو أسفر نبر ذكر إيهم يالله بسهل قرما لك ألا لا دله قرما يسطح ذكر ليلة ويا ذكر تكم الذكر علاج لقسوة القلب ذكر للب دركة مدهانيتن لباون يدرك العنداني صلاة التفطيلة انبيلها ذكر أبزا ذكر ستابزا وسط قلبه دركة يلقوان جاء رجل إلى حسن البصري عند سودة حسن البصري متعنا من على شو رحمه الله فقال أجد في قلبي قسوة أنت إمام على شو لبي وسط دركة أجني الله على شو حسن البصري من علوت قال أذبها بذكر الله تاديا ذكر درجة على الزباتة قالت حسن البصري قال الشاعر الإسلامي من إلال إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس إذا مرضنا يتم من قزي تداوينا بذكركم اللهم بما استوس اللهم ذكر بما درج الندن نبر نقرقنا عندنا ذكر ننتونا فننتكس صبر بالربل نودك ألا لباتشن يدرك ليلا ليلاو يذكر تكمه من ذكر الله ذكره الله يستوس الله يستوسه بلاچو يذكر نطب ازيلين كذكر كمنا طرفاچو طرفوچ وسط بلاچو يهنيون قال تعالى الله سبحانه وتعالى من الى فاذكروني استوصي اذكركم استوصاچو هلونا عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا ملكم سرا يسرى من ذكر أو أنثى سيتم هنا وند وهو مؤمن السوء مؤمن هنا بأ الله يعمن سيوان فلنحيينه نانور والن على حياة طيبة دسمي ليرقات حيوتنا حياة طيبة مكراج قر لي فرارك أبيشنا قدون علي دسمي الهيوت تنورال ما نم ما ينور ጸጋ በጸጋ የሚታቀሙ ሰዎች የማይኖሩትን ህይወት ዱንያ ላይ ትኖራለህ يقول ابن القيم كما في وابل السيب فللإحسان لإحسانك له جزاء مؤجل ولا بد لدق سرا الدنيا لي كآخرة بفيت متاقيني وتكمل بدق سرا من دال له دنيا لي متاقيني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من يلالو إن في الدنيا جنة الدنيا وسط جنة اللي أخيرا سيف دنيا وسط من لم يدخلها إذا دنيا وسط يالقبا لا يدخل جنة الآخرة يا آخرة جنة هاي قبا بلال اللهم بالقرآن من النبيين ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا زي الدنيا لي أورين برسو آخرة ملي أورنو بل أضل سبيلا مسمر يساتنو كزام بلي الدنيا لي يدستا هيوت يجنتن هيوت بإيمان متاقنيون يركعتا هيوت كالنورك أخرى لي جنتات أنت كم يقبط على الله الزيو يتاوقال الزي دنيا لي متنور هيوت على ذاكروش إين هيوت نمينوت هيوت حياة طيبة مالت دمو عربيان مجلس كوچ بله عربيان مجلس لي كوچ بله روزي بله ديشيايه منور مالت على ችግር መከራ የተፈራረቀብህ አየር ባንተ ላይ የተለዋወጠብህ የአየር መለዋወጥ ካንተ ላይ ምንም ተጽዕኖ ማያመጣስቶ ደስ የሚል ህይወት ትኖራለህ ሽሮ በላህ ደሮ በላህ አንተ ደስተኛ ነህ በህይወት ውስጥ እርካታ ይሰማል وقال لي مرة ይላሉ ابن القيم ما يصنع اعدائي بي ጠላቶቼ እኔ ላይ ምን ይሰራሉ ብለው አሉኛሉ ጠላቶች አንገላቷቸው ያሰቃያቸው ያሰሯቸው ነበር ኢማሙን ابن تيمية ግን ጠላቶቼ እኔ ጋር ምን ሊፈጥሩብኝ ይችላሉ ጭራሽ ሁሉ ሊጎዱኝ አይችሉም አሉ انا جنتي وبستاني في صدري እኔ እኮ ጀነቴ
አትክልቴ ልቤ ውስጥ ነው ያለችው ውስጤ ቀልቤ ውስጥ ናት إن رحت فهي معي لا تفارقني የትም ቦታ በዳ አትለየኝም አብራኝ ነው የምትሄደው ጀነቴ إن حبسي خلوة ቢያስሩ ጠላቶች ደብድበው መታሰር ለኔ ኸለዋ ይሆንልኛል ከሰው ተለይቼ ዚክር ማድረግበት ከያመ ላይ ለምሰግድበት ቁርአን መቀራበት ቦታ ይሆንልኛል وقتل شهاده ቢገሉኝ ደግሞ ሸሂድ ነኝ በአላህ መንገድ ላይ ዲን ላስተላልፍ ስል ሞትኩት ሸሂድ ነኝ وإن أخرجوني من بلدي سياحة ደግሞ ካገር ቢያባርሩኝ ለኔ መናፈሻ ይሆንልኛል ካገር አገር እየተዘዋወርኩ ዳዕዋ ሰጣለሁ فسيروا في الأرض ነው አገር እየተዘዋወርኩ አያለሁ እንዴት ጠላቶቼን ሊጎዱኝ ይችላል አንድ ሰው ተጎዳ የሚባለው ጀነቱን ውስጥ ያለችው መቀማት ሲችል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያለው ሰንሰለት መበጠስ ሲችል ይሄን ደግሞ ማንም ሊያደርገው አይችልም ውስጤ እንዳያስኩት ቢገለኝ ሸሂድ ነኝ ቢያስሩ ኸለዋ ይሆንልኛል ቢያባሩኝ ይጃት ነው ዘው ይደስታ ህይወት ትኖራለህ ዱንያ ላይ ذاكروች ይሄን የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት وكان بعض العارفين يقول كصالحوች ውስጥ አንዱ ምን ይላል لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف النبا ታስሮኮ እስር ቤት ውስጥ ደረቅ ተምር እየበላ ነው እንደሚለው ምን አሉ لو علم الملوك እኛን እኮ አሁን አስሮ የከተቱ ንጉሳኖች የንጉሳን ቤተሰቦች እኛ ምን ኖረው ህይወት የደስታ ህይወት ቢያውቁ እቺን ለመቀማት በሰይፍ ይታገሉ ነበር ማንም አይኖረው እኛ ምን ኖረው ህይወት የደስታ ህይወት ነው የደስታ በቃ እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት ደረቅ ተምር እየበሉ ግን ውስጣቸው በደስታ ይዘፍናል ደስታ ለሚኖሩት ህይወት وقال الآخر ሌላኛው صالح ሰው ምን አለ አንዳንዴ በቀልቤ ደስ የሚል ህይወት ያልፋል ውስጤ እርካታ ተሰምቶት የሚያልፈኝ ወቅት አለ أقول بيلالو إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب የጀነት ሰዎች እኮ እኔ አሁን ያገኘሁት ያለሁትን ደስታ ያገኙ ከሆነ በጣም ተመችቷቸዋል ማለት ነው የጀነት ሰዎች ሱብሃንአላህ ዱንያ ውስጥ ነው እኮ ይሰያል ግን ውስጡ የሚያሳልፈው የደስታ ህይወት የኢማን እርካታ አለ ሰዒድ ውስጥ እርካታ ያገኛል ሽሮ በላ ደሮ በላ ሰዒድ ትሆናለህ አንዳንዴ በባዶ እግር መኪና ካዞ በላይ ደስተኛ እኔ አንዳንዴ እንዲህ አይነት ወቅቶች በህይወት ላይ ያልፋል እና ምን እላለሁ ተገርሜ በርግጥ የጀነት ሰዎች እኔ አሁን ያገኙት ያለው ደስታ ያገኙ ከሆነ በቃ ጀነት በጣም የሚያምር መኖሪያ ነው ማለት ነው ደስታው ላይ ያችሁ አንተ በጣም የሚያምር ቤት ስታይ ጀነት የሚመስል ቤት አየው ትላለህ ከመገረም የተነሳ ሰውየው እንዲህ ያሉ ነው يقول ابن القيم يلالو وعالم الله يا قال يلالو ما رأيت أحدا أطيب عيش منه قط እኔ ከእብኑ ተይሚያ የበለጠ የደስታ ህይወት የሚኖር ሰው አይቻላቅም مع كل ما كان فيه من ذيك العيش ومع ما كان فيه من الحبس እንደ እብኑ ተይሚያ የሚታሰር እንደ እብኑ ተይሚያ የኑሮ ችግር የነበረበት ሰው የለም ግን ይህም ሆኖ የደስታ ህይወት ነበር የሚኖረው وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا ይህም ሆኖ እየታሰረ ሁሌ የችግር ህይወት ይኖር ተሚያ ልባቸው የተከፈተ የደስታ ህይወት የሚኖሩ ነበር تلوح نظرة النعيم على قسمات وجهه سبحان الله ፊቱ በኑር ያበራ ነበር ሁሌ ደስተኛ ነበር ተሚያ ከዛ ابن القيم ያይዘው ምን አሉ فسبحان الله من أشهد عباده جنته قبل لقائه ጥራት ይገባው ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮችን የሚወዳቸው ባሮችን ዱንያን ሳይለቁ የጀነቱን ኑር ያኖራቸው ጌታ وفتح لهم ابوابها في دار العمل የጀነትን በር ገና ዱንያ ላይ ያሉ ከፈተላቸው فاتاهم من روحها ونسمها وطيبها የጀነት ሽታው ደስታው መጣላቸው ገና ጀነት ሳይገቡ እንዲህ አይነት ህይወት መኖር ከፈለክ ከዚክር ጋር ሁሌ ተሳስረህ ትኖራለህ ሁሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መተወሰን ውስጥ በደስታ ይዘላል ሽሮ በላ ደሮ ላንተ ምንም አይደለም ዱንያ ነገለቃት እስከዛ ድረስ ግን የደስተኛ ህይወት እንድትኖር ያደርጋል ዚክር ዛኪሮች እንዲህ አይነት የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት ሌላው የዚክር ጥቅም للذاكر تستجاب دعوته لذاكر دعوة طريو دعاء الله سبحانه وتعالى الشيء يقول النبي صلوات ربي وتسليماته عليه
ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ثلاثة لا يرد الله دعاءهم ሶስት ሰዎች አሉ አላህ ዱዓቸውን የማይመልሰው الذاكر الله كثيرا አላህን በጣም የሚያስታውስ ودعوة المظلوم የተበደለ ሰው ጥሪ ካፊር እንኳን ቢሆን والإمام المقسط ፍትሃዊ በፍትህ የሚመራ ኢማም መሪ ንጉስ ፕሬዝዳንት የሚያደርገው ዱዓ አይመለስም የሶስቱ ሰዎች ዱዓ ከነሱስ በቀደም ተከተል መጀመሪያ ማንን ጠቀሱ الذاكر الله كثيرا الله كل ذكر የሚያደርግ እጁን ዱዓ ያነሳ ቀን አይመለስም حديث رواه البيهقي وحسنه الألباني سيرة ابن الأشهم የሚባል አንድ من الصالحين كدقاق سوتشوس كان في بعض الغزوات كونه ጦርነት ሲመለስ ከጂሃድ ሲመለስ መንገር ላይ فمات فرسه ይሞትበታል ወደ ቀኝም ወደ ግራ ተመለከተና ሰው ሊጠይቅ አልፈለገም ثم قال الله نجونا نسنا من عليه اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه فإني أستحي من سؤال غيرك ጌታዬ ሆይ ሌላ ሰው ውለታው ሁሉ የሚመጻደቅብኝ አታደርገኝ እኔ ካንተ ውጭ ሌላን ሰው መለመን እጠላለሁና መለመን የምፈልገው አንተን ብቻ ነው አንተ እርዳኛል ባዶ በረሃ ላይ ነው ያለ فأحيا الله فرسه إلى ابن كثير الله سبحانه وتعالى يموته فرس አስነሳለት فركبه حتى إذا وصل أهله إن فرسيه قال لبمتانا بيته لسيدرس فقال لغلامه لسرتن يومنا له فك السرج فإن الفرس عارية فرس توشونو لك فتانا لك أكو فرسنا له فنزع السرج فهبط الفرس ميتا يا يتعصربتن جمد فتو سيلكو فرسو كالله توسطنا موتوني نبر ودقو موتين الفرس شوف الله سبحانه وتعالى انديت دعاء استجابه እንዳደረገለት ذاكر دعاء ويملس منو ሁሌ በቀን ውስጥ ስንት ሺህ ዚክር ሲል የነመደ ምላስ አንድ እጁን ያነሳ እንደሆነ ቅድም መላእክቶች እንዳሉት صوت معروف من عبد معروف ይባላል ሰማይ አረሂ ታወቀ ድምጽ ነው ከታወቀ ባሪያ የመጣ ድምጽ ነው ይባላል ለዛ ዱዓ መልስ ይሰጣል ذاكر دعاء استجابه ሌላው የዚክር ጠቅም ذاكሮች የሚገኝ ተመሩ ትርፉ ምንድነው الوئام مع الكون ከተፈጥሮ ጋር መዛመድ ትፈጥራል ከተፈጥሮ ጋር ጥሩ ተዛምዶ ትስስር ትፈጥራል ምን ነው ተፈጥሮ ራሷ አላህን ذكر የሚያደርገን الله سبحانه وتعالى بقرآن ላይ ምንድነው የሚል وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه ምንም ነገር وإن من شيء ነኪራ ምንም ነገር እኮ የለም አላህን سبحانه وتعالى የሚያጠራው ቢሆን እንጂ بحمده ያመሰገነ ولكن እናንተ ነገር ግን لا تفقهون تسبيحه ተስቢህ አደራረጋችሁ እናንተ ነገር ግን አታውቁትም ሁሉም ነገር አላህን ያወሳል ተራራው መሬቱ ድንጋዩ ሰማዩ አላህን سبحانه وتعالى ይذكራል ذكر ያደርጋል ያጠራል الله سبحانه وتعالى ليلة آيات لمدنا ميلو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله الله ناطر ما في السماوات سماي لي ياله وما في الأرض مريت لي ياله فطران انداله وهو الله عزيز الشنافي حكيم طببنيو كلهم فطران الله سبحانه وتعالى مذكرنا አንተ ذاكر ከወንክ ከተፈጥሮ ጋር ተዛምዶ ትፈጥራለህ በአንድ መስመር ላይ ነው የምትጓዙት ከተፈጥሮ ጋር አትጋጭም ተዛምዶ ይኖራል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ጀበል ኡሁድ ተራራዩትና ምን አሉ هذا جبل احد ይኮ ኡሁድ የሚባለው ተራራ ነው يحبنا ونحبه ይወድናል እኛም እንወደዋለን ኡሁድን አለ ያየነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተራራጋ ያላችሁ ዝብድና እኛም ሙእሚኖችን ኡሁድ የተራራ ይወደናል እኛም እኮ እንወደዋለን አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአቡበክር ሲዲቅ ዑስማን ዑመር ባሉበት 3-4ቱ ኡሁድ ተራራ ላይ ሩጠው ሲወጡ ኡሁድ ተራራ ተዝ ነጠረ ሲነጥር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اثبت احد አንተ ኡሁድ ረጋበል فانما عليك نبي ካንተ ላይ እኮ የወጣው ነብይ ነው ወስዲቅ አቡበክር ሲዲቅ ነው አብሮኝ ያለው ወሸሂዳን ሁለት ሸሂዶች ለወደፊት መስዋዕት የሚሆኑ ዑመርና ዑስማን ነው ከላይ ላይ ያሉ ተረጋጋሩት ፈሰበት ኡሁድ ሰጣል አየው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተፈጥሮ ጋር የነበራቸው ዝምድና ሁሉም የአላህ ባሪያ ነው አንተ ትክክለኛ የአላህ ባሪያ ሱን አጋዥ ይሆናል ተፈጥሮ
አስሐቡል ካህፍን ሁላችሁ ታውቃላችሁ በዲናቸው ሸሽተው የት ውስጥ ይገባሉ ካህፍ ውስጥ ዋሻ ውስጥ ይገባሉ ከሳው ረጅም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘውስ ወደ 309 ዓመት ከቀኝ ወደ ግራ ያዘዋወራ ኑሯቸዋል እና ፀሐይ ስትወጣ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ፀሐይን ስትወጣ ታያታለህ እነዚህ እንግዲህ ዋሻው ክፍት ነው እነሱ መሃል ላይ ነው የተቀመጡት في فجوة من ما لين ያሉት ፀሐይ ስትወጣ በጨረሯ እንዳታቃጥላቸው ወደ ቀኝ ትዞራለች ስትወጣ واذا غربت تقرضهم ذات الشمال ፀሐይዋ እንዳትነካቸው ስትገባ ደግሞ ጨረሯ እንዳያገኛቸው ወደ ግራ ትዞራለች ያያችሁ የአላህን ባሮችን ማቃጠል አልፈ አላህ አዘዛት እንዳትነካቸው ከራመት ለሁ ለአላህ ሲኑ በዲናቸው ሸሽተው ዋሻው ውስጥ የተደበቁ ወጣቶች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይ እንዳታገኛቸው አደረገ ይህ ፀሐይ አንተን አትነካ ጓደኛህ ነው መተው ተፈጥሮ ጋር ዝምድና ይኖርሃል አንድ ነብይ ከነቢያቶች ውስጥ ከጠላቶች ጋር ከሙሽሪኮች ጋር ጦርነት ሲያደርግ ቆየና ሊያሸንፍ ትንሽ ሲቀረው ፀሐይዋ ልትገባ ሆነች ፀሐይዋ ከገባሽ ደግሞ እነዛ ጠላቶች እንደ አዲስ ተደራጅተው ነገ በአዲስ ኃይል ነው የሚገጥማቸውና ለማሸነፍ አስቸጋሪ ሆነ ፀሐይዋ ልትገባ ምን አደረጉ ፀሐይም በማን ቁጥጥር ስር ናት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸውን አነሱና ምን አሉ ያ ረብ አቁማት ፀሐይና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይን አቆመላቸው ለሳቸው ቆመሽ ጦርነቱን ለብዙ ሰዓታት አካሂደው ካሸነፉ በኋላ ያ ረብ አስገባታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይን አስገባት አራይቱ ቻይናዎች ይህን ታሪክ ፀሐይ ለብዙ ሰዓታት ከመግባቷ ፊት የቆመችበት ብለው አንድ መጽሔት ላይ ባለፈው ዘግበው አውጥተውት ነበር በቻይና ታሪክ ውስጥ ጽፈው አስቀምጠውታል ይህን ታሪክ ፀሐይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ሰው አቆመለት ምነው እሱም የአላህ ባሪያ ነው ፀሐይም የአላህ ባሪያ ናት አላህ አዘዛት ለዚህ ባሪያ ቆመች ያያችሁ ነው ዛኪሮች ተፈጥሮ አላህን ዚክር የሚያደርግ ስለሆነ ዛኪር ከሆነ ተፈጥሮ ጋር ዝምድና ትስስር ይኖራል አንድ ከሷሊሖች ከደጋጎች ዑለማዎች ውስጥ አንዴ ከአንድ ንጉስ ጋር ለግባባ ይላል ምንም ሁሌም ትክክለኛ ዑለሞች በሰላም አይኖር አንድ ንጉስ ስተት ይሰራል ያንን ያወግዛሉ አግብቶ ያስራቸዋል ያሰቃያቸዋል ልክ እንደዚሁ አንድ ስርዓቱን ሲያወግዙ ይሄ ንጉስ ይቆጣና ያስራቸዋል ታሰሩ ይሄ ዓሊም ታሰሩና ለሰው ሊያስቀባቸው ብሎ ህዝብ ሰበሰበና 3 ቀን የተራበ አንበሳ ለቀቀባቸው እንዲበላቸው እሳቸው ቆመው ሶላት እየሰገዱ ነበር አንበሳው 3 ቀን የተራበ የሚበላው እየፈለገ ወደ እሳቸው እየሮጠ መጣ ከሳቸው ነው ሲደርስ ተወቀፈ ቆመ ከዛ ዞር ያለ ይደባብሳቸው ጀመር በልጋቡ ከዛም በኋላ ቁጭ ያለና ይጠብቃቸው ጀመር ሰውየው ይሰግዳል ከዛ ንጉሱ ጋርዱን አስጠራና ماذا فعل الكلب بابن الكلب አለው ጋርዱን ጠርቶ ይሄ ውሻው يعني አንበሳውን በዚህ በውሻ ልጅ ዓሊሙን እኮ በዚህ በውሻ ልጅ ምን ሰራ በጣጣሰው እንዲያለ ከዛ ጋርዱ ምን አለ ያ ሰይዲ رأيت امرا عجيبا የሚገርም ነገር ነው ያየሁት ምን አየሃለው والرجل ساجد والاسد في جنبه يحرسه ሰውየው ስጁድ ላይ ተደፍቷል አንበሳው ደግሞ እሱን ይጠብቀዋል ለጋርዱን እንኳን ሊበላው በጣም ደነገጠ ንጉሱ ያኔና አስወጣውና ከጎናቸው ቁጭ እንዳለ ምን ታስብ ነበር አንበሳው ይሮጥ ወዳንተ ሲመጣ ሲለው قال እኔ የአላህን አንዲት ቁርአን ነበር ማስተውስ فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ለጌታ ፍርድ ታገስ አንተ በእኛ እይታ ቁጥጥር ስር ያለው እኛ እየጠበቅህ ነው ሚሊዮን አያት ያስተውስኩ ንጉሱ ደነገጠና ፈቶ ለቀቃቸው ይህን ክስተት ያየ የነበረው ህዝብ በውጭ ነው ሲወጡ ተቀበላቸው ያ ሼኽ ما كنت تفكر አንበሳው እየሮጠ ሊበላ ሲመጣ ምን ታስብ ነበር አለ ሰውየው ምን አለ كنت افكر ما تفكروا እንተኮ ምታስቡትን ይበላኛል ብዬ ጭራሽ ከሐሳቤ ማልመጣ ግን ማስተነተነ የነበር ሶላት ላይ ሆኜ በላጩ ሲነካይ በልጋጉ አልዓቡል አሰዲ ነጀሱ አምላ ያልኩ ነበር ሳስበ ነበር ያንበሳ ልጋግ እንዴ ይነጅሳል አይነጅስም حتى لا يبطل صلاتي እንዴ ይበላሽ ብዬ ልጋጉ ይነጅሰኝ እና አይነጅስም ያልኩ እንዴ ይበላኛል ብዬ ይፈራለሁ አንበሳ سبحان الله አንበሳ ኢማን ባሪያ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጡር ነው ለአላህ ተዛዥ ባሮች ናቸው አንተ የአላህ ባሪያ ከነሱ ጋር ዝምድና ነው የምትፈጥረው ዛኪሮች ከተፈጥሮ ጋር ዊአም
ጉድ አግሪመንት ጥሩ ትስስር ይኖራል። ጉድ ኮኔክሽን ጥሩ ደስ የሚል ተዛምደው ትስስርን ትፈጥራለህ ዛኪር ከወንክ ለማለት ነው ኢንሻአላህ። ሌላው የመደምደሚያ የማደርገው ዚክር እንግዲህ እንዲህ አይነት ፈድል አለው፣ ጥቅም አለው፣ ደረጃው ትልቅ ነው። በዚክር ለመበረታታት ምን እናድርግ? ሁለት ነገር ያስፈልገናል። አንደኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንዲያበረታን ዱዓ ማድረግ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሶላት በኋላ እንድናደርገው ያዘዙን ዱዓ ምን ብለን ነው? አላሁመ ጌታዬ አዕኒ ዐላ ዚክሪክ አንተን በማውሳት ላይ እገዘኝ፣ ወሹክሪክ በማመስገን ላይ፣ ወሕስን ዒባደቲክ አንተን በጥሩ በመገዛት ላይ እገዘኝ ብላችሁ ዱዓ አድርጉ ብለዋል። ይህን ዱዓ እናደርጋለን። አላህ ለዚክር ይወፍቀናል። ሁለተኛ ጥሩ ጓደኛ መምረጥ፣ ዚክር የሚያደርጉ ሰዎችን። ነቢ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ወንድማቸውን ሃሩንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብሮ እንዲያደርግላቸው ሲጠይቁ ምንድነው ያሉት? ከይ ኑሰቢሐከ ከሲራን ወነዝኩረከ ከሲራን ጌታዬ ከሃሩን ጋር ሆነን አንተን በደንብ በብዙ እንድናወሳ በብዙ እንድናመሰግን ነው። ስለዚህ ጥሩ ጓደኛ ግቡ ምንድነው? አብሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድታወስነውና ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ምን ተጠቀም ያደርገን። اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.